होगा। तो उसकी जब सोच विचार करेगा तो उसकी गहराई में जाएगा तो उसके आत्मा में रिकॉर्डिंग वो इमर्ज होगा ना। मतलब आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जब आत्मा कोई भी चीज अगर गहराई में जाके स्पष्ट बोलती है कि यही सच बात है, इसका मतलब उसकी आत्मा के अंदर ये छपा हुआ है, ये रिकॉर्डिंग पड़ा है ये चीज। छपा हुआ है उसके अंदर, आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। राइट। रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है तो फिर जब उस मनन मंथन सोच करती है तो उसमें पड़ा हुआ रिकॉर्ड बाहर आता है। ये भी तो हो सकता है कि उनकी आत्मा 84 लाख योनि में धक्के खाते 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 फिर मनुष्य बनी हो, तो उनको लगता है कि हम जानवर से ही मनुष्य बने। जो ये कहता है ना कि ये सेल वाली जीव से फिर मनुष्य बना, मुझे लगता है कि वो आत्मा पहले मनुष्य होगा। ओके। फिर वो मनुष्य 84 लाख योनि में घूमता फिरता नीचे गिरा होगा और एक सेल का अमीबा बना होगा और सागर के तले में जाकर गिरा होगा। और फिर उससे एक सेल से 10 सेल 20 सेल ऐसा करते उत्क्रांतिवाद में आया होगा। उसकी आत्मा जीव से फिर धीरे 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 84 लाख योनि में ऊपर आते 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 कई वर्ष करोड़ों साल लगाए होंगे और फिर मनुष्य बना होगा। तो वही मनुष्य, उसकी आत्मा में वही रिकॉर्डिंग पड़ा है और वही कह सकता है ना, बाकी तो कोई नहीं कहेगा ना, क्योंकि अंदर जो आत्मा के अंदर जो रिकॉर्डिंग पड़ा है वही बोलेगा ना। तो उसके संस्कार ही तो उसकी रियल प्रूफ तो वही है ना कि उसके संस्कार कैसे। उसके रियल संस्कार तो अभी मनुष्य बना है तो अगले जन्म के कोई कुत्ता बिल्ला बनता है तो कुत्ती जैसे बिल्ली जैसे संस्कार आ जाते हैं। नहीं बोलते कई बार बोलते हैं तो अगले जन्म में जरूर कोई कुत्ता होगा, कोई बोला के तो अगले जन्म में जरूर गधा होगा। ये तो बोला गधे जैसा है, सही बात है। तो ये संस्कार तो अगले जन्म के आते ही है ना। हाँ, तो ये भारत के शास्त्रों में झूठ नहीं बोला है। मनुष्य अगर बहुत पाप कर्म का आता है तो डिक्रीज होता है, नीचे गिरता है। तो पहले स्वभाव संस्कार मनुष्य से जानवर योनि में जाता है, जानवर से पशु पंखी योनि में भटकता भटकता रहता है। एक बार मैंने कहीं बताया कि धरती पर बहुत वायु तत्वों का नुकसान करता है, वायु में जहर पॉल्यूशन फैलाता है ना, तो उसको वृक्ष बनकर वो वायु तत्व को रिफाइन करना पड़ता है। अच्छा। एक बार रामदेव भी बोल रहा था, मैंने उसकी स्पीच में सुना था कि ये एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ है कि उसने वायु तत्व को बहुत इफेक्ट किया है, तो वो झाड़ बन के वायु तत्व को रिफाइन करेगा, पेड़ बन के एक नेचुरल लॉ उसने बोला। चलिए, अच्छी बात की है। मतलब हर एक को सोच के ही कर्म करना चाहिए, नहीं तो फिर अभी तो कर्म तो बाद में, सोचने से पहले सोचना चाहिए, नहीं तो सोचने से वाइब्रेशन गंदे होते हैं और सोच सारी वाइब्रेशन करके सारा वायुमंडल खराब करती है। इसलिए देखो, जो कोई भी कहता है तो सोचो, उसके पहले ये वो उसको क्या कहता है सोचो। हर कोई जो कहता है, जैसे साइंटिस्ट है तो वो भी इंस्पिरेशन पार्टी उससे काम करा रही है ना। सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं जो है साइंटिफिक, वो काम करा रही हैं। तो ये जो, तो आपका कहने का मतलब यही है कि हम कोई जो मनुष्य है वो हम लोग जानवर में से मनुष्य नहीं बने हैं, हम लोग देवता में कोई हाई क्वालिटी आत्मा जो ऊपर से आई है। जैसे शिव जो है जीव बन गए, जैसे शास्त्रों में लिखा है। हाँ, मगर शिव भी मनुष्य अवतार में आता है ना। राइट। तो मनुष्य अवतार में जीव जैसा मना सब कुछ भूल जाता है। हाँ। माया में फंस जाता है, वो जीव है। राइट। मायावी प्राणी को उसमें जीव कहते हैं और जिनको आत्मज्ञान होता है उसको आत्मा कहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ भूत प्रेतात्माओं को आत्मा नहीं कहेंगे, उसको जीव, भूत प्रेत जीव कहेंगे। जीवात्मा जीव ही कहेंगे, आत्मा भी नहीं कहेंगे। अच्छा। जीवात्मा मत कहो। जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं उसको आत्मा कैसे कहेंगे, वो तो जीव बन गया। तो जैसे कहते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल, तो मनुष्य सामाजिक प्राणी बन गया ना। समाज से डरता है, लोगों से डरता है, भगवान से नहीं डरता। आजकल क्या है, लोग भगवान से नहीं डरते, देव और देह के संबंधियों से डरते। वो चाचा क्या कहेगा, मामा क्या कहेगा, उसके डर के जी रहे, मगर भगवान से नहीं डरते। चलिए ठीक है, ये तो बात आपकी समझ आ गई। लेकिन अभी आपकी बात से मैं भी एक जोक सुना दूं, जरा थोड़ा सा हंसी भी आपको आ जाए। एक इंसान था तो वो समुद्र में डूब रहा था, तो डूबते डूबते उसको भगवान की याद आ गई। तो भगवान की याद आई तो उसने भगवान को बोला, भगवान मुझे बाहर निकाल देगा तो खिचड़ी खिलाऊंगा तुझे। तो उसको एक धक्का आया, सीधा किनारे पे पहुंचा। फिर बाहर आया तो बोला कौन सी खिचड़ी, तो उतने में तुरंत ही दूसरा आया, उसको वापिस अंदर खींच लिया समुद्र में। तो बोला अरे भगवान बड़ी जल्दी मचाता है, पहले रुको सुनो तो सही, आपको फ्राई वाली खिचड़ी खानी है या सादी खिचड़ी खानी है। तो कहने का मतलब यह है कि इंसान ये भूल जाता है कि हम किससे ये सौदा करने बैठे हैं। वो सौदा तो उसको चाहिए ही नहीं, ये चीज ही नहीं है। लेकिन जैसे आपने कहा कि इंसान जो है उसके अंदर डर नहीं रहा, भगवान का भी नहीं रहा, किसी का भी नहीं रहा। लेकिन ये है कि सब लोग अपनी अपनी थियरी जो बताते हैं, तो इसलिए आम इंसान जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। अपने भारत के शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में बहुत सारी बात बताई है, लेकिन फिर भी उसको वो फॉलो नहीं करता।
और ऐसे ऐसे लोगों की बातें जो है वो बुक्स में ही आ जाती है, शुरुआत में ही बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि రియాలిటీ బేహద్ పరం మహాశాంతి. ఈరోజు మనం ఫాల్స్ థియరీ ఆఫ్ డార్విన్ అండ్ బిగ్ బ్యాంగ్ గురించి బాపూజీ చెప్తున్నటువంటి వీడియో ఫస్ట్ పార్ట్ విన్నాము. నెక్స్ట్ వీడియో క్లిప్పింగ్లో కూడా హిందీది మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, మరి ఈ ఏకకణ జీవి నుండి కోతి నుండి మానవులు పుట్టారు అనేటువంటి డార్విన్ థియరీ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని మనం ఆలోచించినట్లయితే వీళ్ళందరూ కూడా 84 లక్షల యోనుల తర్వాత మానవ జన్మ వీళ్ళకి లభించిందనుకోండి. వాళ్ళ యొక్క డిఎన్ఏలో కానివ్వండి, మెమరీలో కానివ్వండి, ఈ యొక్క జంతువుల నుండి వరుసగా లక్షల యోనుల్లో నుంచి వచ్చాము, లాస్ట్ మనిషి జన్మ అనేటువంటిది ఫీడ్ అయిపోయింది అనుకోండి. ఇంకా వాళ్ళకు అదే వాక్కులోకి వస్తుంది. సైంటిస్ట్ కూడా అలాంటి వాళ్ళుగా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడతారు. వాళ్ళ ఆత్మలో రికార్డింగ్ అయి ఉంటుంది అంటున్నారు. దీనికి అనంతబాయ్ అంటున్నారు, అంటే దీని యొక్క అర్థము వీళ్ళ లోపల ఫస్టే రికార్డింగ్ అయి ఉంటుంది. సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు కూడా కొంచెం ప్రేరణ ఇచ్చి చేయిస్తుంటారా బాపూజీ అని అడుగుతూ ఉన్నారు. ఇది నెక్స్ట్ నిన్న వీడియోకి కంటిన్యూషను. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, లేకపోతే వీళ్ళ బుద్ధిలోకి ఎక్కడి నుంచి వస్తూ ఉంటుంది, ఏదో వాళ్ళ అంటున్నారు అంటే నోటి నుండి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ లా అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆత్మలో. అందుకని బుద్ధి లోపల నుంచి అలాగే వస్తూ ఉంటుంది, ప్రకృతి నుండి. లేదా బుద్ధిలోకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, మనసులో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది. సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు కూడా ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చేసి రేసెస్ వేసి కూడా చెప్పిస్తూ ఉంటారు. వారి యొక్క ఆత్మలో ఒరిజినల్ రికార్డింగ్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. వాళ్ళు అదే విధంగా ఆలోచిస్తూ ఆత్మలో ఉన్న రికార్డింగ్ ఒరిజినల్గా ఎమర్జ్ అయిపోయిన వెంటనే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క పాత్రలు ఏదైతే ప్లే చేశారో అవన్నీ కూడా ఎమర్జ్ అంటే ప్రత్యక్షం వాళ్ళ లోపల బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఏదో ఒక ఆత్మని లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళ మనసు లోపల ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయో అని పరిశోధన చేసినట్లయితే ఇలా అన్నీ కూడా మనకు కూడా అర్థమవుతూ ఉంటుంది. బుద్ధిలోకి వస్తుంది. బుద్ధిలోకి రావటం అంటే మనసు మాట్లాడటమే, అది ఆలోచించటమే. ఇది కామన్ నియమం అన్నమాట. అంటే ఏంది, వాళ్ళు మనసులోకి వచ్చిందే బుద్ధిలో ఉన్నదే చెప్పేస్తారు. మనసులో బుద్ధిలో ఉన్నది ఆత్మ లోపల నుంచి వస్తుంది, ఆత్మలో ఉన్న రికార్డింగ్. అందుకనే మరి డార్విన్ థియరీ ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో దానికి అసలు ఆధ్యాత్మికానికి సంబంధం అనేది లేనే లేదు. మనకైతే జనరల్ లా అనేది మాట్లాడుతూ ఉంటాము. ఇక్కడ ఎవరికి ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం, వాళ్ళని ఒప్పించాలి, వాళ్ళు చెప్పింది రాంగ్ అని రైట్ అని మనం వత్తాసు పలకాల్సిన అవసరము లేదు. మనకు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లా, న్యాచురల్ లా అనేది ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మికంలో వేదాలు శాస్త్రాల యొక్క ఆధారంతో మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటూ ఉండాలి అని బాపూజీ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడైతే ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క లా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మికంలో బయట అయితే సైంటిస్టులు లేకపోతే గురువులు మరి వాళ్ళు న్యాచురల్ లాని గురించి, దాని ప్రిన్సిపల్స్ గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. బేహద్దు జ్ఞానము అంటే ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క జ్ఞానము, బేహద్దు పరమ సత్యమైన జ్ఞానము. అందుకని ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క లా ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను. ఆత్మకు కూడా లా అనేది ఉంటుంది. ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క లా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ లెక్కతోటి మనం ఆత్మలో ఏదైతే రికార్డింగ్ ఉందో దాని గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము. మరి కోతి నుండి మనిషి అవ్వటము అనేది వచ్చే జన్మలో కూడా మరి కోతి కావాలిగా, అలా ఉంటుందా? కోతి నుండి మనిషి అయ్యారా? ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకు బుద్ధిలో వాళ్ళ రికార్డింగ్ అనుసారంగా వస్తూ ఉంటుంది. రామ అవతారంలో మరి కోతులు కూడా సహయోగం చేశారు రాముడికి, రావణాసురుడిని చంపడం కోసం. అది కూడా మీకు తెలిసిన విషయమే కదా అని అంటూ ఉన్నారు. అప్పుడు అనంతబాయ్ అంటున్నారు, దేవతలు కూడా కోతులుగా అయిపోయారు అని, వాళ్ళు అంశాల రూపంలో జన్మ తీసుకున్నారు అని అంటూ ఉన్నారు. దేవతలు మరి కోతులుగా అయ్యి వచ్చారు, మళ్ళీ దేవతల్లాగా వెళ్ళిపోయారుగా వాళ్ళ అంశాలని పైకి రాముడికి హెల్ప్ చేయటం కోసం. ఇప్పుడు మరి కోతుల నుండి మనుషులు ఎప్పుడయ్యారు? ఆ కాలంలో, ఏ కాలంలో కోతులు ఉన్న కాలంలో కూడా మనుషులు ఉన్నారు కదా. ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించాల్సిన విషయం.
లోతుల్లోకి వెళ్ళాలి. అప్పుడే ఆత్మలో ఉన్నటువంటి రికార్డింగ్ ఏంటో తెలుస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా అవి బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే దీనికి అనంతభాయ్ అంటూ ఉన్నారు, అంటే దీని యొక్క అర్థము ఆత్మ అయితే లోపల ఏవైతే లోతులకు వెళ్తూ ఉంటామో అప్పుడు స్పష్టమవుతూ ఉంటుంది. ఇది సత్యమైన విషయము. ఆత్మ లోపల దాగిబడి ఉన్నాయి, రికార్డింగ్ పడి ఉన్నాయి. అవేంటో సైంటిస్టులకి అర్థం కాదు కదా, లోతుల్లోకి వెళ్ళరు కదా, ఆధ్యాత్మికం లేదు వాళ్లకు, కనుక అలా మాట్లాడుతుంటారేమో అని అంటున్నారు అనంతభాయ్. అంటూ బాపూజీ దాని సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. మరి దాగబడే ఉంటూ ఉంటుంది ఆత్మ లోపల రికార్డింగ్ అంతా. ఈ రికార్డింగ్ ఉన్నది మరలా మనను చింతన ఆలోచన చెయ్యాలి. మరి ఆత్మ గురించే వాళ్ళు ఒప్పుకోరు, పరమాత్మ గురించి ఒప్పుకోరు. మరి ఆత్మలో ఉన్న రికార్డింగ్ బయటకు వచ్చిందని ఎలా ఒప్పుకుంటారు వాళ్ళు అంటున్నారు బాపూజీ. ఇంకా అనంతభాయ్ అంటూ ఉన్నారు, ఇది కూడా జరగవచ్చు. వాళ్ళ ఆత్మలో 84 లక్షల యోనులు దక్కా మక్కీలు తింటూ మనుషులైపోయారు. అందుకని జంతువుల నుండి మనుషులైపోయారు అని అన్నది కరెక్ట్ బాపూజీ మీరు అంటూ ఉన్నారు. అందుకనే చెప్తూ ఉన్నాను కదా, ఒక సెల్లు ఉన్నటువంటి జీవి ఏదైతే ఉందో అవే బహుకణ జీవిగా అయిపోయినాయి అనుకుంటూ ఉన్నారు, మానవులుగా అయ్యారని. కానీ నాకు అనిపిస్తూ ఉంది ఈ ఆత్మలు ఫస్టే మనుషులుగా ఉన్నారు. మళ్ళా 84 లక్షల యోనుల్లో తిరుగుతూ కిందకు వచ్చేశారు. ఒక సెల్ అమీబాగా అయ్యారు. మళ్ళా సాగరం లోపలికి వెళ్ళి పడిపోయి మళ్ళీ తర్వాత ఒక సెల్లు 10 సెల్స్ 10 కణాలు 20 కణాలు ఇలాగా విభజన జరుగుతూ మరి అనేక కణాల జీవుల్లాగా అయ్యారు. నెమ్మదిగా మళ్ళీ అన్ని జీవరాశుల్లోకి పోవటము, 84 లక్షల యోనులు వస్తూ మరి అనేక సంవత్సరాలు, కోట్ల మిలియన్ల సంవత్సరాలు పడుతూ ఉంది. మనుషులుగా తయారయ్యారు. మానవులు ఆత్మ లోపల రికార్డింగ్ అనేది మానవులకే అర్థమవుతుంది. జంతువులకి ఆత్మ రికార్డింగు, మన బుద్ధి మరి లోతులకు వెళ్ళటం ఇవన్నీ అర్థమవుతాయా ఏంటి? లేదు కదా. ఆత్మ లోపల ఏదైతే రికార్డింగ్ ఉన్నదో అది మాట్లాడుతూ ఉంది అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అంటూ ఉన్నారు, ఈ సంస్కారాలు కూడా రియల్గా ప్రూఫ్ అనేది ఉంటూ ఉంటుందంటే మరి ఈ సంస్కారాలు ఎలా తయారవుతాయి బాపూజీ అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దానికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, రియల్ సంస్కారాలు ఇప్పుడు మానవులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే వచ్చే జన్మలో కూడా తయారవుతూ ఉంటాయి. అందుకనే వాడు కుక్కలాగా పిల్లిలాగా అవుతూ ఉంటారు. కుక్కలాగా పిల్లిలాగా సంస్కారాలు కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి మనుషుల్లోకి. అక్కడి నుండి మానవులుగా అయ్యారనుకోండి, ఒక్కోసారి అట్లాగే ఉంటూ ఉంటుంది. అందుకని చూడండి, చాలామంది అంటూ ఉంటారు, నువ్వు పూర్వజన్మలో తప్పకుండా కుక్కవై ఉంటావు, అందుకే ఇట్లా నాకుతున్నావు, ఇట్లా బోంకుతూ అంటే మొరుగుతూ ఉన్నావు, నీ కుక్క బతుకు కుక్క జీవితం అని అంటూ ఉంటారు చూడండి. అలాగా మరి ఎక్కడ నా గోడలకి రక్కించి వింటూ ఉంటారు అనుకోండి, పాము చెవులు అంటూ ఉంటారు. అంటే ఏంటి, పూర్వజన్మలో పాముగా ఉంటే అయ్యే సంస్కారాలు ఇక్కడ ఉన్న తలుపుల వెనకాల కిటికీల వెనకాల ఉండి ఇతరుల మాటలు, పక్కింటి వాళ్ళ మాటలు, ఇంట్లో వాళ్ళ మాటలు వింటూ ఉంటారు. పాము చెవులు అంటూ ఉంటారు. పాముకు చిన్న అలికిడైనా వినపడుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఇలాగా చీకట్లో కూడా కనపడుతుంది అనుకోండి, పిల్లి ఏం చేస్తుంది, చీకట్లో కూడా దాని కళ్ళు పనిచేస్తూ ఉంటాయి, మెరుస్తూ ఉంటూ ఉంటాయంట. ఇట్లాగే చీకట్లో కళ్ళు కనపడే వాళ్ళని పిల్లి లాగా ఉన్నావు అని అంటూ ఉంటారు. మరి గాడిదలాగా ఉన్నావు, గేంకరిస్తున్నావు అని కూడా అనొచ్చు. ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటూ ఉంటారు. బరువులు మోస్తూ ఉన్నారనుకోండి, గాడిద బరువు మోస్తున్నావు, పూర్వజన్మలో నువ్వు గాడిదవై ఉండొచ్చుగా అని కూడా అంటూ ఉంటారు. అంటే ఒక జన్మ నుంచి ఇంకో జన్మలకు కూడా ఆ యొక్క పూర్వజన్మ యొక్క సంస్కారాలు బ్రాడవరు అవుతూ జన్మపై జన్మ వస్తూ ఉంటుంది. అందుకనే భారతీయ శాస్త్రాలు అసత్యం మాట్లాడలేదు. మానవులు చేసినటువంటి కర్మలే వాళ్ళకు జన్మకు కారణమవుతూ ఉంటాయి. పాపకర్మలు చేస్తూ ఉంటారు, అవే డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి, కిందకు పడిపోతూ ఉంటారు. ఫస్ట్ స్వభావ సంస్కారం కారణం వల్ల మానవుల నుండి మరి జంతువులుగా యోనిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. జంతువుల నుండి పశుపక్షాది యోనిలో భ్రమిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. మళ్ళా మానవ జన్మ లభించవచ్చు. నేను కూడా ఈ విధంగా శాస్త్రాల్లో కూడా చదివాను అంటున్నారు బాపూజీ.
భూమి మీద వాయుతత్వంలో చాలా నష్టం అనేది జరుగుతూ ఉంది. వాయువులో ఇప్పుడంతా విషం, పొల్యూషన్ వ్యాపించి ఉంది. ఇది ఎవరైతే గనక బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, మరి వాయుతత్వంలో ఫ్యాక్టరీలు తయారు చేసి మరి విషపు వాయువుల్ని, నెగిటివ్ సంకల్పాలను ఎవరైతే వాయుమండలాన్ని వ్యాపింపజేసి దాన్ని కలుషితం చేస్తూ ఉంటారో, నెక్స్ట్ జన్మలో వాళ్ళు వృక్షాలుగా అయ్యి మరి వాయుతత్వాన్ని రిఫైన్ చేయటానికి మళ్ళీ వృక్షంలాగా కావాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. ఈ మాట రామ్దేవ్ బాబా కూడా చెప్పారు అని అంటూ ఉన్నారు. అంటే ఏంటంటే చెట్లు ఏం చేస్తాయి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకొని ఆక్సిజన్ ఇస్తూ ఉంటాయి. వాయుమండలంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువైతే మరి అనారోగ్యం వస్తూ ఉంటుంది కదా. మరి వృక్షంలాగా పుట్టి వాళ్ళు చేసిన కర్మకు సరిదిద్దుకోవటానికి వృక్షంలాగా అయ్యి ఆక్సిజన్ను వదిలిపెట్టి వాతావరణాన్ని శుద్ధి చేస్తూ ఉంటారు. అందుకనే నేను కూడా ఈ విషయం చెప్తూ ఉన్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. అంటే ఇది ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ లా అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ వృక్షంలాగా అయ్యి వాయుతత్వాన్ని రిఫైన్ చేయటము ఇది న్యాచురల్ లానే కదా అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. నెక్స్ట్ అనంతబాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, మంచి మాట చెప్పారు బాపూజీ. అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలే వైబ్రేషన్స్ను పాజిటివ్గా ఉంచుకోవాలి. సంకల్పం కూడా కర్మే అవుతుంది. లేకపోతే ఇంత వాయుమండలం ఎందుకు ఖరాబ్ అవుతుంది? వీళ్ళందరూ నెగిటివ్ ఆలోచనల వల్లనే కదా అంటూ ఉన్నారు. దానికి బాపూజీ అంటున్నారు, ఇప్పుడైతే కర్మ తర్వాత ఆలోచించాల్సిన విషయం ఉంది, కానీ ఇప్పుడైతే ఆలోచించడానికి ముందే ఆలోచించాలి. కర్మ చేసిన తర్వాత ఆలోచించి కర్మ చేయటం కూడా కాదు. సంకల్పమే ఆలోచనయే కర్మ ఇప్పుడు. కాబట్టి మనం ఆలోచనలు కూడా మురికిగా వైబ్రేషన్ వ్యాపింప చేయొద్దు. ఆలోచించిన వాయుమండలం ఖరాబ్ చేయొద్దు. ఏదైతే మనం అంటూ ఉన్నామో ఫస్ట్ ఆలోచించుకోవాలి, మరి చింతన చెయ్యాలి. ప్రతి ఒక్కరూ ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో అది సైంటిస్టు వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకుంటూ ఉన్నారు. మరి ఇన్స్పిరేషన్ పార్టీ మరి కూడా ఉన్నది, అది కూడా పనిచేయిస్తూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు ఇన్స్పిరేట్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళనే ఇన్స్పిరేషన్ పార్టీ అంటూ ఉంటారు. అంటే ఏంటంటే సైంటిఫిక్గా కూడా ఇవి పనిచేస్తూ ఉంటాయి అంటున్నారు బాపూజీ. ఇంకా అనంతబాయ్ అంటున్నారు, బాపూజీ మీ యొక్క అర్థము అంటే మీరు చెప్పేదనమాట అర్థం ఏమిటి అంటే, మనం ఏదైతే మనుషులుగా అయిపోయామో మనం జంతువుల నుండి అయితే మనుషులుగా కాలేదు, దేవతల నుండి మనుషులుగా అయ్యాము. మనుషులే మళ్ళీ చేసిన కర్మల్ని బట్టి, గుణాలని, సంస్కారాన్ని బట్టి జీవ జంతువుల్లాగా తయారవుతూ ఉంటారు అని అంటూ ఉన్నారు. ఏ విధంగా మనం హై క్వాలిటీ ఆత్మలమో అదేవిధంగా మనం పైనుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళము. బేహదు పిల్లలు అంటేనే హై క్వాలిటీ ఆత్మలు. భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళు కూడా అందరూ హై క్వాలిటీ ఆత్మలే. కానీ ఆత్మజ్ఞానంతో, బ్రహ్మ జ్ఞానంతో వాళ్ళ హై క్వాలిటీని పైకి తీసుకురావాలి. ఆత్మని జాగృతం చేసుకున్నట్లయితే వాళ్ళ యొక్క సంస్కారాలు హై క్వాలిటీ అన్నీ బయటపడుతూ ఉంటాయి అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతబాయ్ అడుగుతున్నారు, ఏ విధంగా శివుడు ఉన్నాడో, ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన జీవుడుగా అయిపోయాడు అనేది ఏ విధంగా శాస్త్రాల్లో రాశారు అంటే, కళ్యాణకారిగా ఉన్నప్పుడు శివుడు, అదే మరి అకళ్యాణం చేస్తూ నెగిటివ్ ఉంటే జీవుడైపోయాడు. జీవుడైపోతే పవర్ తగ్గినట్టే కదా. శివుడు మానవ అవతారంలోకి వచ్చేసాడు అని అంటారు. మనుషుల అవతారంలో జీవుల్లాగా అయిపోవటము అంటే అన్నిటినీ మర్చిపోవటము, మాయలో ఇరుక్కుపోవటము. మాయావి ప్రాణుల్లాగా ఉన్న వాళ్ళనే జీవులు అని అంటారు. అలాగే కాకుండా మరి దైవత్వం కలిగి, దివ్య గుణాలు కలిగి, దేవతా సంస్కారాలు కలిగి ఉన్నట్లయితే వాళ్ళను దేవత అంటారు. ఎవరి యొక్కలో ఆత్మ జ్ఞానం ఉంటుందో వాళ్ళనే ఆత్మ అనబడతారు. ఎవరి దగ్గర అయితే ఆత్మ జ్ఞానం ఉంటుందో వాళ్ళే ఆత్మలు. నేను మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా జీవులనే అనాలి. భూత ప్రేత ఆత్మలు కూడా ఆత్మలు కాదు, వాళ్ళ లోపల జ్ఞానం లేదు. అందుకనే భూత ప్రేత జీవులుగా ఉంటూ ఉంటారు అని చెప్పడమే. అంటే అనంతబాయ్ అంటూ ఉన్నారు, జీవాత్మ అవును అంటున్నారు బాపు. జీవులనే అనాలి. ఆత్మజ్ఞానం లేని వాళ్ళందరినీ జీవులు, ఆత్మజ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఆత్మలు అని అంటారు. జీవుల్ని ఆత్మ అనటానికి వీల్లేదు.
భలే జీవాత్మ అని ఊరికే చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు జీవాత్మలు కాదు. ఎవరికైతే ఆత్మజ్ఞానం లేదో వాళ్ళు జీవులుగానే ఉంటూ ఉంటారు. చెప్తారు కదా, మ్యాన్ ఈజ్ సోషల్ యానిమల్. అంటే ఏంటి? మనుషులందరూ కూడా ఒక సోషల్ యానిమల్సే. జంతువులు ఎలా ఉన్నాయో తింటున్నాయి, తాగుతున్నాయి, మరి ఆ సంసారం చేస్తున్నాయి, పిల్లల్ని కంటున్నాయి. ఇక అలాగే మనుషులు చేస్తూ ఉన్నారు. నో జ్ఞానము, నో యోగము. జ్ఞానం లేదు, యోగము లేదు. ఇంకా దానికంటే ఏంటి అంటే, జంతువులన్నా వాళ్ళ పిల్లలకి ఆహారం ఏ రోజుకి ఆ రోజు సంపాదించి తీసుకొచ్చి పెడుతూ ఉంటుంది పిల్లలకి. కానీ మనిషి అట్టా కాదే. ఈ సంవత్సరం ఈ రోజు సంపాదన కాదు, చాలా సంవత్సరాల వరకు కూడా పెట్టుకొని ఉంటూ ఉంటారు. ఇంకా సంపాదించుకోవాలి, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్లు మైండ్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇంకా 7 తరాలకి తరగని ఆస్తి సంపాదించి పెట్టాలి అంటారు. ఇంకా సోషల్ యానిమల్స్ కూడా అని అనటానికి వీల్లేదేమో బహుశా. ఇంకా ఘోరం యానిమల్స్ కంటే అనుకునే శివబాబా కూడా మురళీలో ఏం చెప్పారు, ఈ జాన్వర్ సే బి బదతర్ హో గయా హై, జంతువుల కంటే హీనంగా అయిపోయారు అని. మానవులైతే సామాజిక ప్రాణిగా అవ్వాలి, సమాజంతో భయపడాలి. కానీ మానవులతోటి భయపడుతున్నారు, భగవంతుడితోటి భయపడటం లేదు. ఈ రోజుల్లో అలాగే ఉంది. మరి భగవంతుడితో భయపడితే కనీసం పాపం అన్నా చేయకుండా ఉంటూ ఉంటారు. దేహ సంబంధికులతో భయపడుతున్నారు. మామ ఏమంటాడో, బాబాయ్ ఏమంటాడో, భార్య ఏమంటుందో, భర్త ఏమంటారో, పిల్లలు ఏమంటారు. జ్ఞానం వినటానికి, సేవ చేయటానికి, పురుషార్థం చేయటానికి ఎన్ని రకాల భయాలు. భగవంతుడితోటి భయపట్టల్లా. భగవంతుడితో ఎప్పుడైతే భయపడతారో అప్పుడు వాళ్ళు మానవులుగా, అసలైన వాళ్ళుగా కాగలుగుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చక్కటి టాపిక్స్ని తీసుకొని మనకు చక్కటి అద్భుతమైన పరమ జ్ఞానాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు వీడియోలన్నీ కూడా లభిస్తాయి. అచ్చా, నమస్తే.